summer holidays kannu call GT Holidays ku pannu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. அந்த ஆணை இந்த இடத்துக்கு எப்படி வர வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். பெரிய ஷீஸ் டூயிங் ட்ராமா, இதுவும் பப்ளிசிட்டிக்காக பண்ணுறாங்க, இதுக்காக ஐ எம் நாட் ஆன்சரபிள் டு யூ. எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் எழுதுவாங்க தட் மார்க்கெட் போயிடுச்சு, அதுக்காக தான் இப்போ இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னோட வயசானவங்க who are still being glamorous, working out, wearing good clothes, still work பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு தோணவே இல்லையா? நமக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இல்லை? ஓ, டெய்லி தோணுது, டெய்லி தோணுது. நிறைய இயர்ஸ் பேக் பண்ணது சில தப்பு ஞாபகம் வரும், போட்டது ட்ரெஸ் ஞாபகம் வரும், ஆடினது சாங் ஞாபகம் வரும். அண்ட் ஐ பி கிரைங். உலகத்தில் இருக்கிறது பெஸ்ட் ஐ குட் அஃபோர்ட், டிசைனர்ஸ், க்ளோத்ஸ் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். பட் வாட் அன் அபாயா மேக்ஸ் மீ ஃபீல் ஆஸ் பியூட்டிஃபுல். அது நான் இந்த ட்ரெஸ்லேயே எனக்கு அந்த ஃபீல். ஒரு பிரின்சஸ் ட்ரெஸ், ஒரு குயின், ஜாவி குயின். I guess even I did a huge mistake. I want to come out of it. So how do I do it? I'm so emotional right now. Allah Akbar. So, Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaise ho? How are you? Alhamdulillah, how are you? Alhamdulillah. So there are a lot of questions to ask you. நிறைய questions இருக்கு. ஜி. First வந்து ஏன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஐ ஹவ் ஹேட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி அப் அண்ட் டவுன் நிறைய வாட்டி என் வாழ்க்கையில். I have been 5 times namazi, then given up 2-3 times namaz, then ஒரு ஃபஜர் படிப்பேன், மக்ரிப் படிப்பேன், நடுவில் மிஸ் பண்ணிவிடுவேன், அப்படி போயிட்டு இருந்தது. நடுவில் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ், பட் ஒரு நமாஸ் கூட படிக்காமல் கூட வாழ்க்கை போயிருக்கேன் நிறைய மாதம். பட் ஆஸ் அண்ட் வென் நம்ம மதத் பற்றி குரானோட மீனிங்ஸ், நான் நிறைய பயான் கேட்பேன், நிறைய குரான் சூராவோட தஃப்சீர் கேட்பேன். இட்ஸ் லைக் something happened. I don't know what, but something happened. From there, I was already working in films that time. Khushi was, I'd already started working on Khushi, but mudikla Khushi at the time. And then you get success, you get busy, you start earning. Inor point clear pannidren. Cinema for me was never for money. Alhamdulillah, came from a well-off family. So I never entered this field for money. But once I started working, I wanted to be independent. I never wanted to take money from family. So then it became like, I have my needs, I have my requirements, and நானே சம்பாதிச்சுட்டு நானே தானாக்கே பார்த்துடுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்தது. So அந்த journey I kept drifting away from religion, coming back, drifting away, coming back. And then after hearing numerous bayans, my biggest inspiration is Maulana Tariq Jamil. He is highly influential, who has in this transformation kaga, Allah has used him to transform these feelings into me. And during that period, I started praying, and I used to say, what do you want from me? Now, I'm doing my best, you know. Or purpose oda Allah namakku anupirukanga இந்த உலகத்துல. அதுதான் I believe. இன்னைக்கு நம்ம படுற இது எல்லாமே வந்து Allah is making us get used to it. True. I believe same. எதனால சினிமா விட்டீங்க? See, Allah made it a process. It began from a long time, as I said. So slowly and the decision வந்துட்டு இருந்தது. After I think my last Allah was film, like telling you, no. Again and again during that period, I had my up and downs. Na shooting spot la kuda, you know, lunch break la makeup edutittu namaz padichittu marbudum makeup pottittu norm vechittu shooting ku poiruken. And all of those things I have done. Cinema suttama maten solradhukku reason, if I have to be obedient, I have to obey all. I cannot choose what I will obey, what I will not obey. அது சூஸ் பண்ண முடியாது உங்களால். சப்மிஷன் டு த வில் ஆஃப் அல்லாஹ்,
அது எனக்கு தமிழில் சொல்ல வரல. நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஃப்ளோவில் பேசிட்டு இருக்கிறதுனால ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டாக் இன் தமிழ். அல்லாவுக்கு அர்ப்பணம். ஸோ நம்ம வந்து அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போய் சாய்ஸஸ் கேட்க முடியாது. கண்டிப்பாக கேட்க முடியாது. ஸோ இதுதான் அவருக்கு தெரியும். திஸ் இஸ் யுவர் பிளேஸ், யூ ஹேவ் டு பி ஹியர். எக்ஸாக்ட்லி. நீங்கள் அல்லா கிட்ட என்ன வேணும் கேட்டுக்கோங்க, கொடுப்பாரா இல்லையானா அவரோட இஷ்டம். உங்களுக்கு என்ன நல்லது என்ன தப்புனா உங்கள் எல்லாத்துக்கு மேலே அல்லா நோஸ் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் யூ. பட் ஹிதாயத் கேட்கும்போது அவர் கொடுக்காம இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் ஹிதாயத்தோட பொருந்திருக்கோம். லைஃப் போயிட்டு இருக்கிறது இதில் நம்ம டைவர்ட் ஆகிடும் லைஃப்பில். பட் தட் ஹிதாயத் இஸ் தேர். அண்ட் தென் வென் யூ ஃபீல் தட் சர்ச்சிங் அண்ட் நீங்கள் கேட்பீங்கல்ல அல்லா கிட்ட, யா அல்லா கைட் மீ பேக் டு யூ, ஐ எம் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் யூ பிகாஸ் ஐ லவ் யூ. I don't want to burn in the hellfire because I want to be in Jannat with my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. You promised you love me more than 170 mothers. Adigam Allah namakku anbu vechirkaru nama mele. So Allah guide me. And I keep asking that till today. And alhamdulillah, I think it has Allah is taking me on his path with God's grace. And I have this question, you have not done what I've done in movies. I am actually jealous you got it earlier. I'm still not getting it. I'm not getting what you got. Like, yes, even I did a huge mistake. I want to come out of it. So how do I do it? I'm so emotional right now. Allah will take you out of it. Inshallah. You have to pray for it. Yes, I will pray for you. I'm sure each and every moment watching this will pray for you. And whether people accept you or not, they don't matter. Yeah, definitely no. Allah only matters. And He will make you do it. And He will help you in it. And you will come out so beautifully that one day I will say, teach me also. So. Ameen. Allahumma. Alhamdulillah. Thank you for these words, because this is really very, very necessary and it means a lot to me. I don't know. I ask people like, come teach me what it is. Nobody has come forward. I'll tell you something, a personal incident of mine. Just give me a moment, please. Allahu Akbar. Kya hua? See when he is crying. Oh God. Allahu Akbar. Allah says, even that is my creation. I am Khalik for them also. I'm Khalik for you also. Who are you to look down upon my creation? These things were like, okay, Allah will forgive me, no? Let this world talk bad about me. Let this world say, she's doing drama. Publicity kaga pandranga. I'm not answerable to you. You are not going to come into my grave with me. I'm going alone over there. Yeah. And there I need my Allah on my side. And how will that happen? That can never happen if I keep worrying about this world. Pano ingelandu varum. Other thought vandalum. There's a saying in Urdu, risk ke chakkar mein razik ko bhool gaye. Risk is your sustenance and razik is who? It's one of the names of Allah, yes. The provider of sustenance. One knows it's haram. Illaya. Ipo I am there. I know it's haram. But Allah தானே இதை எனக்கு செய்ய வச்சார். இல்லையா? இல்லைன்னா எனக்கு வேற வழி. நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெயில், எனக்கு வேற வழி தெரியல. எனக்கு வேற 10வது ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும்? சரி. அப்போ எனக்கு சான்ஸ் வந்தது சினிமால, நடிச்சேன், என் குடும்பத்தை காப்பாத்தினேன். ஆனால் இது ஹராம்னு எனக்கு இப்ப தெரியுது. இது எனக்கு அப்பவும் தெரியும். ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியலையே. இப்போ இதுக்கு நான் எப்படி தான் அல்லாஹ் கிட்ட சாரி கேட்கணும்? அவர் கண்டிப்பா மன்னிக்கிறவர்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ எப்படி கேட்குது? ஸோ அவரே தானே கிரியேட் பண்ணாரு. இந்த ஜென்மத்தை கொடுத்ததே அவர் தான். ஆனா ஃப்ரீ வில்லும் அவர் தான் கொடுத்தாங்க. அதுதான். அப்போ இது செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்றது எனக்கு உணர்த்தி அதை நான் மாத்தி இருக்கணும்
ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் இன் மை ஹேண்ட்ஸ் Yes. which I didn't Which do. is still in your hands. It's never too late. நம்ம எப்போ செத்து போகிறோம், இப்போ நம்ம கடவுளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆக போகிறோம் நமக்கு தெரியாது. எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் எழுதுவாங்க தட் மார்க்கெட் போயிடுச்சு, அதுக்காக தான் இப்போ இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இன்னும் மார்க்கெட் போயிடுச்சு. தெர் ஆர் விமன் என்னோட வயசானவங்க who are still being glamorous, working out, wearing good clothes, still work பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இஃப் ஐ வாண்டட், இஃப் அல்லா எனக்கு கைட் பண்ணலன்னா நானும் அதை பண்ணிட்டு இருப்பேன். கரெக்டா? ஐ டோன்ட் திங்க் எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் அல்லாவோட இஷ்டத்து இல்லாமல். பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் அ ஃப்ரீ வில். அல்லா நோஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்க போகிறதுன்னா அல்லாக்கு தெரியும். ஏன் தெரியும்? ஹி ஹாஸ் மேட் யூ. அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறீங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல, யூ வில் சே நான் இப்போ இப்படி சொன்னால் அப்படி கோவமாக போகிற பாரு. யூ கேன் சே தட் அபவுட் யோர் உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பற்றி நீங்கள் அதை சொல்ல முடியும். ஏன்னா நீங்கள் நல்லா பழகிருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி அல்லாக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு. நீங்கள் ஏன்ப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கல? As I mentioned, few years back, I was 25-26 இருக்கும்போது தான் I was diagnosed with an autoimmune disorder and I am in a lot of pain and certain times அது எனக்கு ஒரு disability-ஆ இருக்கு. ஸோ அதுக்காக I don't want to also, I don't want to be a liability on anybody. பட் இப்போ எனக்கு தெரியும் அண்ணாவோட ஃபேமிலி சில்ட்ரன் Yes. அவங்க தான் உங்களுக்கு எல்லாம்னு சொல்லி எனக்கு பர்சனலாக தெரியும், இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும். Yes, yes. பட் நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு தோணவே இல்லையா? நமக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இல்லை ஓ, டெய்லி தோணுதா? டெய்லி தோணுது. பட் அவங்க தான் இருக்காங்களேன்னு போதா இல்லை எப்படி? இல்லை, அகைன் there is a shairi, எல்லாருக்கும் எப்பவுமே எல்லாமே எல்லாமே கிடைக்காது. கிடைக்காது. You'll get the sky, sometimes you'll get the earth. இதுக்கப்புறம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா? I don't think so. But then Allah knows best. Yes, yes. I cannot. Inshallah, Allah knows the best. Allah. But I don't think so. பார்க்கலாம். I'm not mentally prepared for it anymore. And if Allah wills, maybe it may take place. But I don't think அது successful-ஆ இருக்க முடியும். Because I am not capable of taking care of anyone anymore. நான் தானாகவே பார்த்துட்டேன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம். அம்மா அம்மா எப்படி இருக்காங்க? அம்மா நல்லா இருக்காங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஷீஸ் இன் பாம்பே. அவங்க அங்கதான் இருக்காங்க, எனக்கு தெரியும். எப்போ ரெகுலரா விசிட் பண்றாங்களா இல்ல நீங்க போறீங்களா? நான் தான் அதிகமா விசிட் பண்றேன். பிகாஸ் மேஜர் பார்ட் ஃபேமிலி அங்க இருக்கு. ஸோ அம்மா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, நாங்க ஒன்னா வந்துட்டு இருக்குது, நீ தனியா ஒருத்தரி வந்துட்டா நமக்கு போதும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ once a year or something. இப்போ ரம்ஜான் வந்து அங்கதான் பண்ணுவீங்க? எவ்ரி இயர் நான் பாம்பே போவேன் ரம்ஜானுக்கு. பட் இந்த வருஷம் நான் போகல. ஏம்மா? Because alhamdulillah, I think I will get the opportunity to do Hajj this year. Amin. And so I'm saving money. நான் பாம்பே போனா நிறைய செலவு பண்ணுவேன். என்ன பண்ணுவீங்க செலவு நீங்க? ஷாப்பிங் பண்ணுவேன். ஷாப்பிங் எல்லாமே உள்ள போட்டுக்கிறதுக்கு? எல்லாமே உள்ள போட்டுக்கிறதுக்கு? ஏன்னா மேல வந்து நீங்க No, not for myself. I want to buy for everybody. நான் எல்லாருக்காக செலவு பண்ணுவேன். I'll buy for myself also. அபாயாஸ் எனக்கு இப்போ நான் வாங்குறது அபாயாஸ் தான். எனக்கு அபாயாஸ் இப்போ ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த உலகத்துல இருக்கிறது பெஸ்ட் ஐ குட் அஃபோர்ட். டிசைனர்ஸ், க்ளோத்ஸ் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். பட் வாட் அன் அபாயா மேக்ஸ் மீ ஃபீல் ஆஸ் பியூட்டிஃபுல். அது நான் இந்த ட்ரெஸ்ல எனக்கு அந்த ஃபீலிங். ஒரு பிரின்சஸ் ட்ரெஸ், ஒரு I'm a queen. I'm a jolly queen. சினிமா இல்ல, எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு வைங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களோட வருமானம் என்ன? வருமானத்துக்கு என்ன பண்றீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ், எனக்கு ஐ ஹேவ் சம் ஹெரிடிட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே. எனக்கு ரெண்ட் வருது. மாஷாஅல்லாஹ். நான் ஜாலியாக உட்காந்துட்டு ஜாலியாக இருக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் அல்லா லிட்ரலி வென் ஐ தாட் அபவுட் இட், அஃப்கோர்ஸ் நான் நினச்சிட்டு இருந்தது லாவிஷ் லைஃப். ஐ வில் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் அதோட பெட்டராக வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் என்னோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு. அது ஐ டோன்ட் நோ வாட் அந்த எக்ஸாக்ட் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு. Yeah, but if you tell me suddenly that you know, overnight can I pack my bags and leave for a foreign vacation? I cannot.
பட் டு ஐ ரிக்ரெட் இட்? நோ, பிகாஸ் எனக்கு ஒரே ஒரு இடத்துக்கு போனால் மக்கா மதீனா. எனக்கு வேறு எங்கேயும் போகிறதுக்கு ஆசை இல்லை. அண்ட் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது தெரியும். தட் once you see that place, you don't want to see anything else in this world. You don't want to see anything else in this world. There's nothing else which is more beautiful. Beautiful, of course. Okay, இப்பத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு 20 years, 20 உங்களுக்கு வயசு 20, அந்த மும்தாஸை பார்த்து இந்த மும்தாஸ் ஏதாவது சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? Don't worry, Allah will pull you through. So sweet. கண்டிப்பா Allah will pull you through. He did. Alhamdulillah. நீங்க ரொம்ப எமோஷனல் ஆறீங்களே. Why is that? And you are making me emotional also. Because it is my favorite topic that we are discussing. And I was in the journey la romba lonely ah irundhen. And when I get to share it with anybody, it happens to me, I start crying. Anna kitta kuda pesittu irukumbodhu I'll suddenly start I get emotional. And it's gratefulness. Ever since this transformation began, நான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு அழுதுட்டு இருப்பேன். ஆனால் சடனாக வீட்டில் வருவாங்க and I'll be like அழுதுட்டு and he'll be like, what happened? And I'll be like, I don't know, I'm just soul cleansing மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு. நிறைய இயர்ஸ் பேக் பண்ணது சில தப்பு ஞாபகம் வரும், போட்டது ட்ரெஸ் ஞாபகம் வரும், ஆடினது சாங் ஞாபகம் வரும். And I'll be crying. Okay, Ya Allah, why you didn't guide me before? Then Allah will tell me, தானாவே ஒரு வாய்ஸ் வரும், you didn't ask for it before. So அது soul cleansing ஒரு போயிட்டு இருக்கு, that keeps happening. And I'm sitting with the ummat of my Prophet sallallahu alaihi wasallam. I haven't met you for many years, right? Yes. I wanted to see you, what you are now. What is your way of thinking right these days? People change. அதே இதில் நான் உங்களோட ஒரு சின்ன கிளிப் பார்த்தேன் வித் கிரண். அதில் உங்களுக்கு சாப்பிட விட்டுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பிஸ்மில்லான்னு சொல்லுங்க. That made me so emotional. I was like, அல்லாவோட இஷ்டத்தை இல்லாமல் அல்லா பேர் யாருமே எடுக்க முடியாது. அண்ட் அல்லாவோட பேர் அடிக்கிறது அந்த பாக்யம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. வாஸ் லைக் தட்ஸ் தி உம்மத் ஆஃப் மை ப்ராஃபிட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இப்போ உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதில் நீங்கள் ஹிஜாப்க்கு முன்னாடி இருந்தீங்கன்ற ஃபோட்டோஸ் ஏன் வைக்கிறீங்க? அதுக்கு ரீசன் நான் நிறைய வாட்டி அதில் ஸ்பெக்குலேட் பண்ணியிருக்கேன், அதை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் சில விஷயங்கள் நானும் அண்ணனும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன ரியலைஸ் பண்ணோன்னா, நிறைய பேருக்கு புதுசாக வந்துட்டு இருக்குது ஃபாலோவர்ஸ்க்கு தெரியாது என்னோடய பாஸ்ட் பற்றி. ஸோ அவங்க கூகுள் போய் பார்க்கக்கூடாது, என் பேஜ்லேயே அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணாலும் நான் என்னோடய பாஸ்ட் எரேஸ் பண்ண முடியாது. நான் என் பேஜ்லேருந்து எடுத்துட்டா கூகுள்லேருந்து எடுக்க முடியாது, கூகுள்லேருந்து கூட சம்ஹாவ் பாசிபிள் கிடையாது. இல்லை ஏன் அவங்க போய் பார்க்க கூடாதுன்றீங்க? பிகாஸ் அதை விட நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண படங்களோட ஃபோட்டோஸ் இருக்கும், அதுதானே? எஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் தெம் டு see that. எனக்கு விட்டால் என்கிட்ட நிறைய பணம் வந்துருச்சுன்னா நான் அந்த எல்லார் ஃபில்ம்ஸோட ரைட்ஸு எல்லார் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு I'll go and burn it off somewhere. எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் டு பி அவைலபிள், இருக்கவே கூடாது, யாருமே எனக்கு அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடாது. ஐ விஷ் ஐ குட் டூ தட், ரைட்? பட் ஐ கான்ட். அண்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் நம்புகிற அல்லாஹ் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் நினச்சா என்ன வேணால் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வரைக்கும் அதுவே அப்படியே இருந்து போகலாம், கரெக்ட் ஆகிடலாம். ட்ரூ, பட் தென் ஐ ஆல்சோ லுக் இட் அஸ் that becomes அது ஒரு கரெக்டான பாயிண்ட், எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ இது ரொம்ப இது தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எவ்ரிபடி. இப்படி இருக்கிறவங்களும் இப்படி மாறலாம் அப்படின்னு. அப்போ இந்த அளவுக்கு இல்லாதவங்க நீங்க இன்னும் அல்லா பக்கத்துலயே போகலாம்.
Alhamdulillah. இல்லையா? So then I just say that, okay, let it be. Everything cannot be erased. எனக்கும் அது ஒரு ரிமைண்டர் தான், மற்றவங்களுக்கு இருக்கிறதே இல்லையோ. ஆனால் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவேன், நாளைக்கு செத்து போனால் என்னோட அசிக்மா ஃபோட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ணாதீங்க யாருமே ப்ளீஸ். எனக்கு அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்னோட கிரேவில். ஸோ டோன்ட் டூ தட். அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஐ ஹோப் தே டோன்ட். கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா மக்கள்கிட்ட சாதாரணமாக பேசினா, போல்டாக பேசினாலே இன்ட்ரெஸ்டட் இருப்பாங்க. இந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்க்கு க்ளோஸான ஒரு பர்சனை யாருக்கும் தைரியம் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் அதை செய்ய. சரியா? ஸோ இதுக்கு மேலே இமோஷனல் நான் அழ, நீங்கள் அழ, அது வேறு மாதிரி போயிடும். ஸோ இதோட இந்த பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட்டை வந்து இங்கே என் பண்ணிக்கிறேன். பட் நான் உங்கள் நம்பர் வாங்கிட்டு உங்ககிட்ட நிறைய பேசுகிறேன். ப்ளீஸ் டூ தட். நான் வரணும். இது மாதிரி இன்னொரு மேபி சொல்ல முடியாது 5 years நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். அடுத்த வருஷம் மாறினாலும் அது வந்து அடுத்த வாரம் மாறலாம். Allah can do everything. Alhamdulillah. So inshallah let's meet again. It's going to be a beautiful journey for you. Inshallah, I wish you all the definitely. best. May Allah guide you. We are all going to pray. Yeah. And pray for Maybe us in the year நீங்க next But you know year what? we both You will go also- to Makkah. Ameen. You know what? Apart from we all praying for you, you also pray for us, because we never know. Maybe you're more close to Allah than I am. சொல்ல முடியாதுல்ல, யார் அல்லாஹ்க்கு இன்னும் க்ளோஸா இருக்காங்க, நீங்க இன்னும் க்ளோஸா இருக்கலாம். So maybe you are close. You pray for me. Sure, inshallah दुआ करूंगी तुम्हारे लिए भी. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. I'm so happy to be here. I'm so happy that it came to. I prayed, and literally like the conversation started with this. So alhamdulillah. Happy for you, happy to see you. Inshallah Eid Mubarak. Khair Mubarak. जाओ inshallah. जी. Summer holidays கண்ணு கால் GT Holidays-க்கு பண்ணு. GT Holidays, South India's #1 travel brand. அந்த ஆணையை இந்த இடத்துக்கு எப்படி வர வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும்.